मोहाली इंटेलिजेंस दफ्तर ते आरपीजी अटैक मामले दे विच वड्डा खुलासा। मुलजमां नूं आईएसआई तो मिले सन 10 लाख रुपए। लॉरेंस गैंग दे नाल जुड़े नाबालिग मुख मुलजम दे था। ड्रोन दे राहीं हथियारां दी तस्करी करन वाले मुलजमां दे पाकिस्तान दे नाल जुड़े लिंक। गोइंदवाल दी जेल तो चलदा है पूरा नेटवर्क। रिमांड दौरान मुलजमां तो होर वड्डे खुलासे होण दी उम्मीद। लखा सदाना दे पंजाब पुलिस दा यू टर्न। मुढ़ली जांच तो बाद एफआईआर चों कड्ढिया लखे दा नाम। लखा सदाना नूं दस्सिया बेगुनाह। पहलां गैंगस्टर लंडा दे नाल लखे नूं बनाया सी मुलजम। एनआईए दी कस्टडी दे विच गैंगस्टर अमित डागर। बठिंडा जेल तो प्रोडक्शन वारंट ते दिल्ली लैके गई एनआईए। रंगदारी ते लुट खोह दे कई मामले ने अमित डागर खिलाफ दर्ज। अदाकारा शहनाज गिल दे पिता नूं पुराने गनमैन ने ही दित्ती सी धमकी। मुलजम दी भाल दे विच जुटे पुलिस। शिकायत तो बाद संतोख गिल दी सुरक्षा विच 3 गनमैन तैनात। सोनाली फोगाट दी मौत मामले विच गुमनाम चिट्ठी ने मचाया हड़कंप। चिट्ठी विच 10 करोड़ जरिए साजिश रचन दा इल्जाम। सीबीआई ने परिवार तो कीती पुछगिछ। रामपुरा फूल दे महराज दे विच बच्चे दी बेरहमी नाल कुटमार। तीजी क्लास दे बच्चे नूं पक्खे नाल बन के कुट्टिया। ट्यूशन मैडम दे पति ते लगे इल्जाम। गवर्नर ते सरकार दे विचाले फेर वधी तकरार। राष्ट्रपति दे सन्मान दे विच आयोजित प्रोग्राम दे विच सीएम दी गैर हाजिरी ते गवर्नर ने चुके सवाल। बोले संविधानक जिम्मेवारियां ना भुल्लण मुख्यमंत्री। गवर्नर दीयां टिप्पणियां ते भड़क गई सरकार। अमन अरोड़ा ने कहा राष्ट्रपति दे सामने गवर्नर वल्लों सियासी चुटकी लेना मंदभागा। भविख दे विच अजिही बयानबाजी तो गुरेज करन गवर्नर। दिल्ली दी पंथक सियासत दे विच बनणगे नवे समीकरण। अज एक मंच ते इकट्ठे आणगे सुखबीर बादल ते परमजीत सरना। मुलाकात तो पहला सरना ने दिल्ली विच लवाए पंथक इकत्तरता दे पोस्टर। सुप्रीम कोर्ट तो मानता मिलण तो बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पंचकूला विच वड्डा समागम। नाडा साहब दे विच अखंड पाठ साहिब दे भोग विच शामिल होए सीएम खट्टर। फाजिलका कथित कणक घोटाला मामले विच न्यूज़ 18 दी खबर दा वड्डा असर। प्रशासन दे वल्लों मामले दी जांच दे लई 8 मैंबरी कमेटी दा गठन। गोदामां दे विच पई सरकारी कणक दी होवेगी जांच। अपनी मंगां नूं लैके संगरूर दे विच सीएम दे घर दे बाहर पक्का मोर्चा लावेगा बीकेयू उगराहां। 2 दिन पहला मुख्यमंत्री दे नाल होई मीटिंग विच नहीं बनी सी गल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस बुलेटिन की शुरुआत वड्डी खबर दे नाल। गैंगस्टर दीपक टीनू दे नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दस्सण जा रहे हैं। फरार होने तो बाद लहरा गग्गा गया सीगा टीनू। जी हां, कुछ देर लहरा गग्गा दे विच रुकिया सीगा टीनू। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। फरार होया जदों पुलिस की गिरफ्त तो लहरा गग्गा गया सीगा टीनू ते लहरा गग्गा विच कुछ देर रुकिया सी। फिलहाल पंजाब दे विच दीपक टीनू नहीं है। तुहानूं दस्सिए सूत्रा दे हवाले तो जानकारी मिल रही है। लहरा गग्गा दे रास्ते पंजाब तो बाहर निकल चुका है टीनू। फरार होने तो बाद लहरा गग्गा गया सीगा दीपक टीनू। वड्डी खबर इस वेले दी दीपक टीनू दे नाल जुड़ी। दीपक टीनू दी फरारी दे नाल जुड़ी। लहरा गग्गा गया सीगा टीनू, उत्थे कुछ देर रुकिया भी और फिलहाल पंजाब दे विच दीपक टीनू नहीं है। लहरा गग्गा दे रस्तेों पंजाब तो दीपक टीनू बाहर निकल चुका है। दीपक टीनू किहड़े सूबे च मौजूद है, कित्थे पहुंचा है, यह अपने आप विच वड्डा सवाल, वड्डा चैलेंज पुलिस के लिए। पर फिलहाल दी कड़ी जिहड़ी सूत्रा दे हवाले तो जानकारी मिल रही है, लहरा गग्गा दे राही पंजाब तो निकल चुका है टीनू और लहरा गग्गा गया सीगा। फरार होने तो बाद सब तो पहला लहरा गग्गा गया सीगा, उत्थे रुकिया सी और उत्थों उस रस्ते जिहड़ा हैगा पंजाब तो बाहर गया दीपक टीनू। फिलहाल दी कड़ी दीपक टीनू कित्थे है, यह अपने आप विच वड्डा चैलेंज, यह वड्डा सवाल पुलिस के लिए भी है, पंजाब पुलिस के लिए भी है, सुरक्षा एजेंसियां के लिए भी है। पर दीपक टीनू फिलहाल दी कड़ी जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच मौजूद नहीं है। सीधे तौर पे इस वेले एक चैलेंज, जेकर दीपक टीनू पंजाब विच नहीं तो फिर कित्थे, सवाल इस गल नूं लैके उठ रहे ने। पर दीपक टीनू पंजाब दे विच मौजूद नहीं है, यह अपने आप विच एक चैलेंजिंग पोजीशन हैगी है। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं इस खबर ते ज्यादा जानकारी दे नाल। मनोज, दीपक टीनू फरार होया, फरार होने तो बाद लहरा गग्गा रुकिया और लहरा गग्गा दे राही पंजाब चो बाहर निकल गया। मानसा पुलिस एक बार फिर
ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ गगन बिल्कुल जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि पुलिस जेडे सोर्सिस है वो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि दीपक टिन्नू लहरा गग्गा होंदे हुए पंजाब तो फरार होया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक हफ्ता हो चलिया है, अज संडे है, एक हफ्ता हो चलिया है। पिछले हफ्ते अज दे दिन ही रात नूं 11:30-12 बजे यानी कि करीब 2 बजे वो भज्या सीगा। जेडी सीसीटीवी बोलती है, जेडी सीसीटीवी दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर दी गड्डी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ यानी कि करीब 2.5 घंटे तो भी ज्यादा समय बाद उन्हें पुलिस अफसरां नूं यह गल दसी सी कि दीपक टिन्नू फरार हो चुका है, दीपक टिन्नू भज गया है, दीपक टिन्नू मेरे घर च मौजूद सी, ਉਹਨੂੰ मैं VIP ट्रीटमेंट दे रहा सीगा, इस करके ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ दीपक टिन्नू ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ दीपक टिन्नू ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ निकल चुका है। पंजाब तो जो निकल चुका है, एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती पंजाब पुलिस नूं है कि हफ्ता हो चलिया लेकिन दीपक टिन्नू कित्थे है। दीपक टिन्नू दा हजे तक कोई किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी भी तरह का कोई क्लू जिहड़ा हैगा पुलिस नूं नहीं मिला। लगातार छापेमारी, लगातार राजस्थान, लगातार दिल्ली, लगातार हरियाणा, लगातार नेपाल बॉर्डर, लगातार पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, लगातार हरियाणा के भिवानी जिथे वो रहिंदा है, लगातार रेड की जा रही है, लेकिन हजे तक किसी भी तरह की कोई उहदा क्लू नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी उहदे विच नहीं हुई है। लेकिन हुण जिहड़े पुलिस सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि बड़ा खुलासा जिहड़ा हो रहा है, लगातार इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है कि लहरा गग्गा भी वो हुंदे होए निकलिया, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਟਿन्नू ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿन्नू ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੀਪਕ ਟਿन्नू ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, WhatsApp ਚੈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿन्नू ਗਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो छोटा मोटा शातिर नहीं है, बहुत बड़ा शातिर है। तो किस तरह ड्रग्स की तस्करी, वैपन की तस्करी, रगदारी, मर्डर, कई मामले दे दर्ज ने, तो बहुत शातिर है। इस तो पहला भी फरार हो चुका है 2 बार, हरियाणा पुलिस की गिरफ्त तो पहला भी फरार हो चुका है। किस तरह हरियाणा पुलिस नूं किस तरह वो बेवकूफ बना के उत्थों फरार हो चुलिया, ते हुण भी झांसा दिता गया प्रीतपाल नूं, जिहड़ा CI इंचार्ज है, जिहड़ा हुण भी रिमांड ते चल रहा है, उहनूं भी झांसा दिता कि मैं वैपन्स की रिकवरी करानी है, मैं होर 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਉਹਨੀ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿन्नू ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿन्नू ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਨੇਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ,
ਵਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇਪਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਬਾਰਡਰ। ਨੇਪਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੱਕ ਗਗਨ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਪਕ ਟੀ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲਦੇ ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੇ ਮਨੋਜ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੈਕਸਸ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਐਸਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਫੜ ਲਓ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਜਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਡਾ ਦਾ ਖਾਸ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈਡੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈਐਸਆਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਉਧਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਜਸਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਫੜੇ ਗਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ ਫੋਨ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਘੋਖ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਗਨਮੈਨ ਕੱਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਚੋਂ ਲੱਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਾ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਣੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ NDPS ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 11 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਰਥ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ SPD ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਧਾਰਥ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਧਰ NIA ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ NIA। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ NIA। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ NIA ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ NIA। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਹੁਣ NIA ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ NIA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ NIA ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਹੁਣ NIA ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। NIA ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਹੈਗਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। सूरज पान मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन ते इस वेले जुड़ रहे हैं। सूरज की जानकारी मिल पा रही है? अमित डागर नूं NIA ने अपनी कस्टडी विच ले लिया। देखो NIA इस तो पुछगिछ कर रही है एक पुराने मामले नूं लेके, क्योंकि इस दे खिलाफ काफ़ी वड्डी गिनती विच अपराधिक मामले, लुੱਟ-ਖੋਹ हो गई, डकैती हो गई, फरौती दे हो गए, हो काफ़ी तरह के जिहड़े मामले ने इस दे खिलाफ दर्ज ने। तां करके बठिंडा दी गिनती जेल दे विच गैंगस्टर आ जिहड़े काफ़ी वड्डी गिनती विच बनदे ने, उन्हां दे विचों अमित डागर सीगा। डागर नूं NIA कल देर शाम इत्थों जिहड़ी लैके गई है ते आखिरकार पुछगिछ की जा रही है, क्योंकि काफ़ी इस तरह के अपराधिक मामले ने जिन्हां दे विच पुछगिछ लोड़ींदी सी। एक पुराने मामले दे विच NIA लैके गई है और दूसरे पासे ये भी गल अहम हो जाती है NIA का पंजाब चों गैंगस्टर लैके जाना, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ एंगल सामने आ रहे हैं। अलग-अलग जिहड़े गैंगस्टर ने, गैंगस्टरां दे ग्रुप ने, वो एक दूजे की हैल्प किवें करते हैं, किवें एक दूजे दे
ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज पार मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन जिस तरीके पूरे का पूरा मामला है अमित डागर के खिलाफ एक लंबी फहरिस्त है जो मामले उसके खिलाफ दर्ज ने और NIA उसनूं लैके गई है पंजाब तो दिल्ली। हालांकि हुण तक अजिहा हुंदा है कि दिल्ली तो गैंगस्टर जिहड़ा हैगा पंजाब लिआंदे गए सीगे सिद्धू मूसेवाला कतलकांड तो बाद, पर NIA जिहड़ी हैगी अमित डागर नूं पंजाब तो दिल्ली लैके गई है। गुरुग्राम दे विच जिहड़ा हैगा कई मामले जिहड़े उसके खिलाफ दर्ज ने उस दे विच पुछगिछ कीती जावेगी अमित डागर दे नाल। उधर दिल्ली के बवाना दे विच रंगदारी दे लई फायरिंग की गई है। बदमाशों के वालों दुकान के बाहर अन्नेवाह फायरिंग की गई। दुकान के अंदर बदमाश दाखिल होए, दुकानदार तो 50 लाख की रंगदारी मंगी गई सी और दिल्ली के बवाना दे विच रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बदमाशों के वालों दुकान के बाहर अन्नेवाह फायरिंग की गई। दुकान के अंदर भी बदमाश दाखिल होए। रंगदारी के लिए फायरिंग का यह मामला दिल्ली तो सामने है। दिल्ली के बवाना तो यह मामला सामने है और बवाना वही था है जिस दे नाल ना जुड़दा है नीरज बवाना दा। 50 लाख की रंगदारी बाइक ते सवार होकर दोवें बदमाश आए सीगे। शंकर आनंद मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शंकर, बवाना में सरेआम फायरिंग तस्वीरें सामने आई हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से बवाना में इस फायरिंग के मामले को अंजाम दिया गया तो इस कहा जा सकता है कि अवैध तौर पर वसूली के लिए एक गैंगस्टर गैंग के द्वारा 2 गुर्गों को भेजा गया और 2 गुर्गों को भेज करके जानबूझकर इस फायरिंग के मामलों को अंजाम दिया गया जिससे कि उस इलाके में डर और खौफ का एक माहौल तैयार हो और उसी के आधार पर पैसे वसूली के मामले को अंजाम दिया जाए। तो जिस तरह से 50 लाख रुपए के एक वसूली के लिए ये पूरा फायरिंग की गई है और इस इलाके में पहले भी इस तरह के मामलों को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से अगर इस बवाना इलाके की बात करें तो इस इलाके का ही रहने वाला है नीरज बवाना गैंग जो कि बम्बिया ग्रुप का है और इसका जो उसका कनेक्शन कई राज्यों में है। चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब या राजस्थान तक की बात करें तो उस ग्रुप का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। और जिस तरह से सरेआम दिन दहाड़े 2 गुर्गे आते हैं और आकर के उस इलाके में जिस तरह से फायरिंग के मामले को अंजाम देता है, उसके पहले सबसे पहले दुकान के बाहर में फायरिंग किया जाता है जिससे कि आसपास के लोगों में भी डर और खौफ हो। उसके बाद दुकान के अंदर जाकर के कहा जाता है कि अगर ये 50 लाख रुपया नहीं दिया गया तो ये गोली मार दी जाएगी, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह से जो डर और खौफ का एक माहौल तैयार करके जिस तरह से अवैध तौर पर पैसों की उगाही करने का एक रैकेट है वो कई गैंगस्टर के द्वारा चल रहा है। हालांकि देखिए, गैंगस्टर के खिलाफ एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी NIA भी अब इस मामले में तफ्तीश में जुटी है कि बहुत सारे गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस भी कई गैंगस्टर के साथ में गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है जिसमें कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक के कई गैंगस्टर के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत उन गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं उसकी शय पर जिस तरह से उसके गुर्गे इस तरह के फायरिंग के मामलों का अंजाम देना, डराना, धमकाने का काम करते हैं तो उसके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही इन जो दोनों जो गैंगस्टर हैं जो फायरिंग के मामलों को अंजाम देने वाले जो गुर्गे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शंकर, एक सवाल यहाँ ये है, इस वीडियो को जब हम देख रहे हैं तो जो शख्स फायरिंग करता नजर आ रहा है, जो बाइक से उतरता है, फायर करता है और फायर करने से पहले पिस्टल को लोड करने का काम भी वो दुकान के सामने खड़ा होकर कर रहा है। कहीं ना कहीं जो फिक्र पंजाब को लेकर इस वक्त शुरू हुई है कि एक नाबालिग को जिस तरीके से पूरे मामले में मास्टरमाइंड बनाया गया, आरपीजी मामले का मास्टरमाइंड एक नाबालिग था और उस तरीके से वो जो खुलासे हो रहे हैं, क्या वैसी ही तस्वीर ये बवाना की जो तस्वीर है कहीं उसी तरफ इशारा तो नहीं कर रही कि बिल्कुल अनट्रेंड यूथ जिसे आप बरगलाकर और जिसे इस तरह से पैसों का लालच देकर और इस तरह की धमकियां देने का काम करवाएं, उस तरीके से गैंगस्टर अपने गैंग को बढ़ाने का काम तो नहीं करे? शंकर, एकदम आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से एक पैटर्न की अगर बात करें, गैंगस्टरों का जो पैटर्न है वो युवाओं को सबसे पहले ज्यादा एक कहा जा सकता है उसको अपने रडार पे लो लेते हैं। युवाओं को पैसे का लालच देकर और एक टसन जो होता है वीडियो बना करके एक उसको एक दिखाया जाता है कि तुम
तुम्हें कितने लोग फॉलो करेंगे। तो एक टसन के माध्यम से इन लोगों को आगे किया जाता है, टसन दिखाने के लिए उसके छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं, उस वीडियो में अच्छे अच्छे म्यूजिक्स लगाए जाते हैं, जिससे कि एक उसका एक भोकाल जैसा एक टाइट हो और एक भोकाली के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उन लोग को नशा और नशे के बाद फिर गैंगस्टर से जुड़े हुए एक्टिविटी में शामिल करना। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इस तरह के युवाओं को शामिल करना एक गैंगस्टर का एक कहा जा सकता है कि पहला बेसिक है, और उसी पहले बेसिक की आप इशारा भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से चाहे पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो कई बड़े गैंगस्टर ऐसे ही युवाओं को बरगला करके अपने टीम में शामिल करते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसके खान पान मौज मस्ती, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के घुमाना। तो ये सब एक तरीका है जिसके माध्यम से, बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं बड़ा एक चैलेंज है शंकर, पुलिस के लिए भी, केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। बवाना दिल्ली तो ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਗੁਰਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ।